Knowledge Park, the Creative School. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Public School English Medium. Admissions are open. Nursery to higher classes. Sagya Hospital Fertility and Mother Care, General Hospital with Scanning Center, Bus Stand Road, Baswakal. इधर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे के खिलाफ किसान संघ का आक्रोश। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसवा कल्याण किसान संघ की ओर से बिदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना आक्रोश दिखाते हुए तहसीलदार के माध्यम से सीएम को दिया मेमोरेंडम। बसवा कल्याण के किसानों ने बिदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे पर जमकर निशाना साधते हुए पर नाराजगी दिखाई। किसानों का कहना है कि मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने बारिश से बर्बाद हुए फसलों का कंपनसेशन जल्द ही दिलवाऊंगा, इस तरह का आश्वासन देते हुए किसानों के विरोध को खत्म किया था, लेकिन मिनिस्टर ने अपना वादा पूरा नहीं किया और उनका आश्वासन झूठा निकला। मिनिस्टर ईश्वर खंडरे ने किसानों के साथ भेदभाव किया है। बारिश से बर्बाद हुए फसलों का कंपनसेशन अपने क्षेत्र भालकी में जमा किया है, यहाँ के वो एमएलए हैं, बाकी वो हुलसूर बसवा कल्याण क्षेत्र में किसानों को कंपनसेशन दिलाने में नाकाम रहे। जबकि मिनिस्टर ईश्वर खंडरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर हैं। उनका काम पूरे बिदर डिस्ट्रिक्ट के किसानों को एक साथ एक नजर से देखना होता है, लेकिन इन्होंने किसानों के साथ भेदभाव किया है और सिर्फ के गिरी सिल्क एंड साड़ी, 7 Heaven Golden Super Mart 50% ऑफ, विंटर से नेपाली स्वेटर वाला लेडी जेंट्स एंड किड्स, सिटी के टूरिस्ट लॉज और हराड़ा चौक बसवा कल्याण के क्षेत्र के किसानों के खातों में ही पैसे जमा करवाए हैं। इस तरह से किसानों ने मिनिस्टर ईश्वर खंडरे के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया से मेमोरेंडम के माध्यम से मांग की कि बसवा कल्याण और हुलसूर के किसानों को जल्द ही कंपनसेशन दिया जाए। इस मौके पर कर्नाटका रैत संघ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार गुदगे, तालुका प्रेसिडेंट रुद्रಯ್ಯ स्वामी, अप्पा गोदे, बाबू गौर, राजकुमार ಹೊಳ್ಳೆ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿರಾದಾರ್ समेत कई किसान मुखंड और किसान मौजूद रहे। ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಏನಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಏನದ ಪರಿಹಾರ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Welcome to Microzarf. We offer expert training in cloud, DevOps, AI, and Linux. Microzarf, empowering future engineers. Enroll now. ಟಿಬಿಟನ್ ಸ್ವೆಟರ್ ವಾಲಾ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಲ್ಸೂರ್ ರೋಡ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. 3 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತದ, 3 ತಾಲೂಕಾ ಬರ್ತದ, 3 ತಾಲೂಕಾ ಬರಲಂದ್ರ ಇದು ಏನದ ಭೇದ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ತಾವು ಸ್ವತಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಉಳಿದಂಥ 3 ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 3 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರಧನ ಈ 3 ತಾಲೂಕಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೆವು. ಅದರದೇನಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಲತ್ತರ. ತಾಲೂಕಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದು ತಾವು ಭಾಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವು ಆ ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ 3 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಟೋಟಲಿ ಯಾರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. 3 ತಾಲೂಕಾಗ ಯಾರ ರೈತರ ಖಾತೆಗೂ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, 3 ತಾಲೂಕಾಗ ಬಂದವ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿತವ. ನೀವು 3 ತಾಲೂಕಾ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ನಿಂದ್ರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಅದ, ಅವ್ರದೇ ಮಸ್ಲೇರಿ ಅದ. ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕದಾಗ ಏನ್ರಿ 3 ತಾಲೂಕದಾಗ ಅವ್ರ ಮಸ್ಲೇರಿ ಅದ, 3 ತಾಲೂಕದಾಗ ಬೇರೆ ಮಸ್ಲೇರಿ ಅದ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿ ಇದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ. ಆಯಿತು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಿ SDRF ಪ್ರಕಾರ ಸೇರಿಸಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಂದರು. 8,500 ರೂಪಾಯಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, 2 ಸೇರಿ 17,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಮಾ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ನೈಯ ಪೈಸೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿಕೆ ಅಂತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೀದರು, ಹುಲ್ಸೂರು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಮಾ ಆಗಿ, ಇದು ಜಮಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಬ್ಬಿನ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2,950 ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರ. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನ್ಯಾಯ ಏನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು
ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3,000 ರೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಿತೇನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಒಂದೇ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ? ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹುಣಸೂರು, ಹಾ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಯಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡತ್ತಾರ? ಈಗ ಸರ್ಕಾರ